سمندری طوفان بپر جائے 3 گھنٹے بعد کیٹی بندر سے ٹکرا جائے گا۔ طوفان کا کیٹی بندر سے فاصلہ 200 کلومیٹر رہ گیا۔ طوفان کراچی سے 270 اور ٹھٹھہ سے 260 کلومیٹر دور موجود۔ کراچی میں طوفان کے اثرات نمایاں بارش اور تیز ہواؤں کا راج۔ جزیرہ بابا آئی لینڈ کے گلیوں اور گھروں میں سمندری پانی داخل۔ کراچی میں شہریوں کے سمندر میں نہانے پر پابندی۔ سی ویو اور ہاکس بے کے راستے بند۔ کیٹی بندر کے فاصلی بند میں شگاف پڑ گیا۔ پشتوں پر شدید دباؤ۔ کیٹی بندر کے بعد کھارو چاند شہر بھی خالی کرا لیا گیا۔ ساحلی پٹی سے انخلاء کا عمل تیز۔ بدین میں شدید بارش شروع۔ بپر جوائے کراچی سے نہیں ٹکرائے گا، شہر میں طوفان کا اثر نظر آئے گا۔ سمندری طوفان کے باعث کراچی میں موسلا دھار بارش کا امکان۔ طوفان کے اثرات ملک کے ساحلی علاقوں پر پہنچ گئے۔ ٹھٹھہ، بدین، سجاول اور کراچی میں طوفانی ہوائیں۔ ٹھٹھہ میں چھتیں اڑ گئیں۔ مختلف مقامات پر ہائی ٹرانسمیشن لائن پول گر گئے۔ سمندر میں طغیانی کے باعث پانی کئی دیہات میں داخل۔ سمندری پانی گاڑو کریک کے قریب نیشنل ہائی وے سے ٹکرانے لگا۔ بدین میں بھی ہائی الرٹ۔ 0 پوائنٹ سے ملحقہ ماہی گیروں کی آبادیاں خالی کروا لی گئیں۔ ساحلی علاقوں سے 67,000 سے زائد افراد کا انخلاء ہو چکا۔ آبادیوں سے لوگوں کی نقل مکانی کے لیے پاک فوج، رینجرز، میرین سیکیورٹی اور بحریہ کی ٹیمیں مصروف۔ سمندری طوفان سے ٹھٹھہ اور سجاول کے علاقے زیادہ متاثر ہوں گے۔ وفاقی وزیر شہری رحمان کہتی ہیں طوفان کی شدت کا آج پتہ چلے گا۔ حکومت اور تمام ادارے متحرک ہیں۔ سمندری طوفان کا کراچی سے فاصلہ بڑھ رہا ہے۔ سمندری طوفان میں 150 سے 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ 1999 کا سمندری طوفان بھی اسی طرح کا تھا۔ طوفان کے باعث کراچی میں شدید بارشوں سے اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے۔ چیئرمین NDMA بولے آج لوگ گھروں میں رہیں۔ تمام ادارے ہنگامی طور پر متحرک ہیں۔ طوفان کے پیش نظر وزیر اعظم نے 14 رکنی ایمرجنسی کمیٹی بنا دی۔ شہباز شریف کہتے ہیں سمندری طوفان بپر جائے کے کیٹی بندر سے ٹکراؤ کے امکانات ہیں۔ تمام متعلقہ ادارے لوگوں کا وشکی ریسکیو یقینی بنا رہے ہیں۔ ساحلی علاقوں میں رہنے والے ہزاروں لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچایا جائے۔ پینے کا پانی اور خوراک، رہائش اور طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ کراچی میں بھی ہنگامی صورتحال کے لیے تیاری کی گئی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں رات گئے تیز ہوا کے ساتھ بارش۔ گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ لاہور میں مال روڈ، وحدت روڈ، جیل روڈ، اچرا، مزنگ اور دیگر علاقوں میں بارش۔ سیالکوٹ، گجرانوالہ، گجرات، کامونکی میں موسلا دھار برسات ہوئی۔ شرپور شریف، مرید کے، حافظ آباد اور دیگر شہروں میں بھی بادل برسے۔ میئر کراچی کا انتخاب حافظ نعیم یا مرتضی وہاب، آج کون ہوگا کامیاب؟ میئر کراچی کے الیکشن کا میدان آج لگے گا۔ سٹی کونسل کے 366 ارکان شو آف ہینڈ کے ذریعے حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ جماعت اسلامی کو بڑا دھچکا، PTI اور پیپلز پارٹی میں مفاہمت۔ صدر ٹاؤن میں پیپلز پارٹی دستبردار، PTI کا امیدوار چیئرمین منتخب۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں انہیں نشستیں زیادہ ملی لیکن پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن سے مل کر دھاندلی کی۔ جماعت اسلامی کے اتحاد کے 193 اور پیپلز پارٹی کے 173 ووٹر ہیں۔ میئر کے انتخاب میں سب کو حاضر کیا جائے اور مینڈیٹ تسلیم کیا جائے۔ مخصوص نشستوں پر منتخب خواتین اور اقلیتی ارکان کے گھروں پر چھاپہ مارا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے چنگل سے بچ جانے والے PTI چیئرمین جماعت اسلامی کو ووٹ دیں گے۔ پیپلز پارٹی اگر اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو جائے گی تو عدالت سے کیسے بچے گی؟ حیدرآباد کے میئر، ڈیپٹی میئر اور سکھر کے میئر بلا مقابلہ منتخب۔ پیپلز پارٹی کے کاشف شورو حیدرآباد کے میئر سخیر قریشی ڈیپٹی میئر منتخب ہوئے۔ ارسلان اسلام شیخ سکھر کے میئر ارشد مغل بلا مقابلہ ڈیپٹی میئر منتخب ہو گئے۔ جیکب آباد پیپلز پارٹی کے غلام عباس چیئرمین اور آصف ابڑو وائس چیئرمین میونسپل کمیٹی منتخب۔ ٹنڈو محمد خان میں پیپلز پارٹی کے قاسم نوید قمر چیئرمین، غلام مصطفیٰ وائس چیئرمین بن گئے۔ کراچی کی 16 TMCs میں سے 8 میں پیپلز پارٹی، 6 میں جماعت اسلامی کے چیئرمین بلا مقابلہ منتخب ہو چکے۔
पाकिस्तान को अमेरिका या चीन में से किसी एक के इंतखाब का ना कहा जाए। वजीर मुमलकत हिना रब्बानी खर का अमरीकी अखबार को इंटरव्यू। बोली, पाकिस्तान किसी एक फरीक का इंतखाब करने की ख्वाहिश नहीं रखता। दुनिया को दो ब्लॉकों में तकसीम करने की तस्वुर से हमें खतरा है। अमेरिका के साथ करीबी ताउन की तारीख है जिसे छोड़ने का हमारा कोई इरादा नहीं। चीन के साथ हमेशा से हमारा करीबी ताउन भी एक हकीकत है। अफगानिस्तान के हालात पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी मसाइल बढ़ा रहे हैं। IMF का कहना है कि पाकिस्तान ने बजट में टैक्स नेट को वसी करने का मौका गंवाया। बजट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए भी वसाइल को कम किया गया। नुमाइंदा IMF इस्तर प्रेस ने अपने बयान में कहा, इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए पॉलिसीज़ पर बातचीत में मसरूफ़ हैं। IMF ने तवानाई के शोबे पर माली दबाव में कमी के लिए इक़दामात पर जोर दिया। नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम को कर्ज प्रोग्राम की शराइत के मुनाफी करार दे दिया। बैरून मुल्क से $1 लाख तक पाकिस्तान भेजने की तरकीब। पाकिस्तान डॉलर भेजकर काला धन सफ़ेद करने पर सवालात बढ़ने लगे। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक हुकूमत से IMF और मुतल्लिका इदारे सवालात कर रहे हैं। सेनेट खजाना कमेटी में भी SECP हुकाम ने सवाल उठा दिया। IMF से वर्चुअल मुज़ाकरात में मंगल को सवालात उठाए गए। काला धन सफ़ेद करने वालों को बजट में 3 बड़ी सहूलतें दी गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के 2 रोज़ा दौरे पर बाकू में मौजूद। आज़रबाईजान के अव्वल नायब वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर ख़ारजा और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म आज आज़रबाईजान के कौमी कायद हैदर अलीयोफ के मज़ार पर हाज़री देंगे। शहबाज शरीफ आज़री सदर इल्हाम अलीयोफ से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक में तिजारत और शोबा तवानाई में तावन पर मुज़ाकरात होंगे। ख्वाजा आसिफ, नवीद कमर, मरीम औरंगज़ेब, मुसद्दिक मलिक और तारिक फातमी भी वफ़द में शामिल हैं। कौम को डसा, 4 साल में माफियाज को तहफ़्फ़ुज़ देने के बाद 9 मई को बगावत की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, बाहर के दुश्मन से नहीं, अंदरूनी मुआशी हालात से खतरा है। आज भी नहीं पता IMF से मुआहदा होगा या नहीं। टैक्स पर डाका डालने वाले लोग पार्लियामेंट में भी मौजूद हैं। वाइस चांसलर्स अरबपति बन गए। डाकू कौम को तालीम देंगे तो डाका मारना ही सिखाएंगे। 2000 अरब से जायद के केसेस अदालतों में हैं, फैसले नहीं हो रहे। ना ये किसी इदारे की चॉइस है। जो मटेरियल के मुताबिक जहाँ पे वो सेटिस्फाई होते हैं रेलिवेंट अथॉरिटीज़ और इदारे, वो उसके मुताबिक चलेंगे। बारकैफ अभी तक कोई ऐसी खातून नहीं है जिनका मामला। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, फ़ौजी अदालतों में मुकदमात बैनुल-अक़वामी मुआहिदों के मुताबिक चलाए जाएंगे। फ़ौजी अदालत में मुलजिम को मर्जी का वकील और अपने दिफा में शवाहिद फराहम करने का हक होगा। फ़ौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ आला अदलिया में अपील का भी हक होगा। अभी तक किसी खातून का मुकदमा फ़ौजी अदालत में नहीं भिजवाया गया। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस मुसर्रत हिलाली की सुप्रीम कोर्ट तैनाती की सिफारिश कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जुडिशल कमीशन इजलास सुप्रीम कोर्ट में हुआ। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के नाम की मुतफ़िक़ा तौर पर सिफारिश की गई। जस्टिस मुसर्रत हिलाली चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली सुप्रीम कोर्ट की दूसरी खातून जज होंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का 16 जून को पार्टी इंतखाबात कराने का फैसला। नवाज शरीफ बदस्तूर पार्टी कायद के ओहदे पर फाइज रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो जाएंगे। एहसन इकबाल का सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर बरकरार रहने का इम्कान। साद रफीक और सरदार अयाज सादिक को भी पार्टी ओहदे दिए जाएंगे। मरीम नवाज के बिला मुकाबला चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मुंतखब होने का इम्कान। हमजा शहबाज को भी सीनियर नायब सदर का ओहदा मिलने की तवक्को। शेल पाकिस्तान लिमिटेड का अपनी होल्डिंग्स फरोख्त करने का फैसला। तर्जुमान शेल पाकिस्तान ने कहा, बैनुल-अक़वामी खरीदारों की गहरी दिलचस्पी देखने में आई। शेल पाकिस्तान में गुज़िश्ता 75 बरस से कारोबारी अमूर सर अंजाम दे रहा है। कोई भी फ़रोख्त काबिल इतलाक़ रेगुलेटरी मंजूरियों के हसूल से मशरूत होगी।